अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बट्टू तो तुसीं वेखदे पे हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। किसान वीर भराओ, साडा बड़ा ही प्यारा भरा काशिफ जवेद साहब तशरीफ लाए ने जनाब, तो उन्हां दी मुहब्बतां दा शुक्रिया अदा करने। काफ़ी सफ़र उन्हां कीता है तो माशाअल्लाह धुंध दे विच सफ़र करदियां आखिरकार जनाब साडे कोल पहुँच गए ने। तो वैसे तो मैं उन्होंने एड्रैस समझाया सी तो उन्हें आख्या सी भी तुसीं सानू लोकेशन शेयर कर दो, तो मैं बई लोकेशन शेयर कर दी। तो लोकेशन थोड़ा जी उन्होंने खराब रस्ते पासे लै गई क्योंकि रोड जोड़े ने साढ़े इलाके के नवे अपडेट नहीं हुए, तो वो वास्ते काशिफ भाई माजरत। तो बाकी जनाब जी आया वैलकम। मोजा ठक्कर के बंदा मखना, तहसील दीपालपुर जिला उकाड़ा। तो सुनाओ कैसा सफ़र कटीजा तुहाडा? पहली तो गल अफजल भाई तुहानू जी अस्सलाम वालेकुम साडी तरफों। जी वालेकुम सलाम। बड़े तुसीं मशकूर है, सानू बड़ा यानी कि कीमती वक्त एक दिता। नहीं साडा वक्त तुहाडे भरावां वास्ते स्पैशली तुसां तो अपना कीमती जिहड़ा बिजनेसमैन हुंदा है, जिहदा कारोबारी खास करके हुंदा उहदा तो मेरा ख्याल है जमींदारां नाल ज़्यादा कीमती टाइम हुंदा है। मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना भी तुसीं कीमती टाइम कढ के अज आए हो ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये साडा एक रिजक भी आ, साडा एक फील्ड बैक लेना जिमीदारां को साडा एक इंसानियत हक भी है। बेशक जी बेशक। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। जी ओके हो गया। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। जी बेशक ਸਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। बजा फरमाया। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, जी जी ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? बड़ा बुरा हाल है। बुरा हाल है ना इस टाइम। इस वास्ते देखो हर बंदे की एक उम्मीद होंदी आ, कोई मेरी फसल तैयार होएगी, मैं कोई अपने यानी कि धी पुत की शादी कराँगा, कुछ ना कुछ कराँगा, यानी कि वो एक आस होंदी है फसल के उत्ते। बेशक जी। तो लेकिन आखिर ते आके वो नाल जिहड़ा ना तो कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ आड़तीए लै जाते आ तो उन्होंने बचदा बचांदा कुछ भी नहीं, वो खुआर ही रहिंदा मैं ना जमींदारां तो वेली वाह वाह ही बचती है। तो बाकी काशिफ भाई ने जनाब 2 पंप बल के साडे इलाके च लगाए ने सबमरसीबल, जे थे पानी का जोड़ा ना लैवल है 45 तो 50 फुट है। तो अज जनाब असी उन्होंने जमींदार दोस्तों मिलांगे, उन्होंने को पुछांगे भी पंप कैसा लग्या, उन्होंने वह पानी का प्रैशर कितना है, बल्कि चला के भी विखावांगे। धुप निकली हुई है, सोलर भी उत्थे मौजूद है। तो उन्हों की राय जी है वो काशिफ भाई के बारे किस तरह की है वो तुसी जनाब मौके पर लै चलांगे अगली वीडियो वो तुसी वीडियो लाजमी वेखनी है। तो काशिफ भाई माशाल्लाह किन्ने अरसे तो तुसी एक काम शुरू किया हुआ है? मैं माशाल्लाह जी अफजल भाई 2001 तो काम कर रहे हैं, मतलब तकरीबन 24 साल हो गए ने। 24 साल हो गए मैनू इस फील्ड दे विच। पहले मैं खुद जिहड़ा मोटर वैंडर सी, मोटर वैंडिंग करदा सी। मोटर वैंडिंग करदा करदा खीरी मेरे जहन दे विच एक ख्याल आया, यानी कि क्योंकि ये चीज़ मैं खुद ना करा, यानी कि सही है। उस दे बावजूद फिर मैं अपने वर्कर रखे, अपनियां खराद मशीनां लाइयां, अपने काम किए। फिर कुछ यानी कि पार्ट्स जिहड़े बाहरों इंपोर्ट करने शुरू किए, इंपोर्ट करके अपना एक मैन्युफैक्चर सिस्टम सारा तैयार किया। क्या बात है। तो किसान वीर भराओ, मैं जिन्ने भी कामयाब लोग वेखे ने ना, मेरा जिन्हां नाल भी वाह पिया है, यकीन मनो भी वो थल्ले तो शुरू होए ने ते अल्लाह ताला ने उन्होंने अरूज तक पहुँचाया है। तो उन्होंने जनाब जिंदा मिसाल काशिफ भाई भी है ने। तो बड़ी खुशी हुई जेडे लोग जेडे ने अपना मतलब शुरू तो लैत एंड तक जेड़ा ना हाल वो सारे दे सामने रखते हैं, तो भुलते नहीं है। अफजल भाई शुरू तो साडा हाल जिहड़ा सी बिल्कुल यानी कि एक बेरोज़गार सी, असीं कोई रोज़गार नहीं सी। जिस टाइम दे असीं कराची गए हैं, अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह दा लख लख शुक्र है इस चीज़ दे विच, यानी कि असीं जिमींदारां दे ख्याल कीता। मैं खुद जिमींदार हाँ, मैं खुद आलू काश्त किए हुए आ 70 तो 75 एकड़ दे। सही है, मेरे को खुद माशाल्लाह 2 तो 3 ट्रैक्टर आ, यानी कि इस फील्ड दे विच मैं खुद भी आ। किसान नूं किस किस चीज़ की जरूरत होंदी आ, किसान नूं कित्थे कित्थे आके मार होंदी आ, मार पैंदी आ इस चीज़ दे नाल, यानी कि मैं किसान भरावां दे नाल आ, उन्हां दे नाल हर तरह का तावन। सही है, मेन ज़रूरत देखो एक जिमींदार की खाद एक पानी है। सही है, हुण मैं तुहानूं अपनी मिसाल दिंदा, मेरी अपनी ज़मीन दे विच, यानी कि जिहड़ी मेरी अपनी ज़ाती ज़मीन पिंड दे विच सी 5 एकड़ ज़मीन सी। 5 एकड़ ज़मीन दे विच 2013 दे विच उस टाइम 45,000 रुपये की सोलर प्लेट सी। जी है, मैं वो सोलर प्लेट लिया के, यानी कि 16 प्लेटां दे उत्ते 10 हार्स पावर का पंप लाया 4 इंची का, उन्हां 5 किल्लियां वास्ते। मेरी 1 साल दे विच उस मक्की दे विचों यानी कि मैं पैसे वसूल किए सोलर के सारे 1 साल दे विच।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਆਇਆ, ਸਮਰਸੇਬਲ ਪੰਪ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਹੀ ਆ, ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗੈਰ ਆਬਾਦ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਸੋਲਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕੀਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵਣ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਛਾ ਕੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰਾ ਬੀਜ ਲਗਾ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲੂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਲੂ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 10 ਤੋਂ 12,000 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਲੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ 80,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ 20 ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ ਐਡ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦਾएं ਬਾएं ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਾ ਲਵਣ, ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੱਕੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ, 400-500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਦਾ ਟਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੂਤਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਫਿਰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਪਟਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੋਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਬਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਸਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਵੇ,
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਕੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮੁਮਕਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਰੀਦੇ ਆਲੂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂ ਖਰੀਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਗੇ ਗੰਦਮ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ, ਆਲੂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵੇ ਆਪਣੇ, ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਟੋਰ? ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ। ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਸ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।